ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ कुछ समा गुरु कियां विचारां जो असी एक सबजैक्ट आरंभ किया होया है, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। मनुख तां है पर करतूतां पशुआं वालियां ने। कुछ पशु ऐसे ने जो मनुख नालों चंगे हन। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो पशु पंछियां दे नाम आए हन, उन्हां दी कुछ विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी है भगत कबीर साहब जी दी। कबीर जी बख्शिश करते हैं, फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे, पहर चोलना गदहा नाचे पैंसा भगत करावे। राजा राम ककरियां बरे पकाए, किनै बूझन हारे खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलोरे लियावे। कर कर मूसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे। बंस को पूत ब्याहन चलिया, सोने मंडप छाए। रूप कन्या सुंदर बेदी, सस्से सिंह गुन गाए। कहत कबीर सुनो रे संतो, कीटी पर्वत खाया। कछुआ कहे अंगार पी लोरो, लुकी शब्द सुनाया। इस पावन शब्द दे विच बहुत सारे जीव जंतुओं की विचार कबीर साहब ने साडे सन्मुख रखी है। इस शब्द दे विच जो पिछे असी व्याख्या कर रहे हाँ कि भगत कबीर साहब नूं एक बारी कुछ संत महापुरुषों ने आके पूछया, ये संसार सच है या झूठ है? ये उन्हां दा सवाल सी। भगत कबीर साहब ने इस दे उत्ते कुछ मिसालां फिर दित्तियां हन कि क्या ये गल्लां हो सकदियां ने या नहीं हो सकदियां। जैसे फील रबाबी बलद पखावज तौ कौआ ताल बजावे, पहर चोलना गदहा नाचे पैंसा भगत करावे। हुण
हाथी फील हाथी और रबाबी होवे, बलद बैल पखावज वजांदा होवे, कौआ ताल वजांदा होवे। पहर चोलना गदहा नाचे, खोता चोला पहन के ते नृत्य करदा होवे। पैंसा भगत करावे, जो पैंसा है चोटा है वो लोगों नूं भगती करांदा होवे। शब्द दे कई अर्थ ने। इहदे अंतरीम अर्थ इस तरह भी लै सकते हैं कि जिवें जो भगती मार्ग ते जुड़ जाते ने, रब दे मार्ग ते चलन लग पे ने। फील रबाबी, हाथी वर्गा उसका जो सुभाव सी, हाथी वर्गा, वो हुण रबाबी बन गया है, कीर्तन करन लग पिया है, गीत गाण लग पिया है। बलद पखावज, बैल का जिहड़ा सुभाव सी, बैल आलसी मन्निया जाता है, बैल कोलू दे चक्कर लांदा है। ये हुण मन का जिहड़ा बैल वाला सुभाव सी वो हुण पखावज वजाण लग पिया वे, तबला वजाण लग पिया है। कौआ ताल बजावे, कां वाली जो अंदर बिरती सी, दृष्टि सी, वो हुण बदल के परमेश्वर दे गीत गा रही है, ताल वजा वजा के गीत गा रहे हैं। पहर चोलना गदहा नाचे, हुण खोते वाला जिहड़ा मूर्खताई वाला सुभाव सी मनुख दा, वो हुण चोला पहन के परमेश्वर दे रंग दा और ਉਹਦੇ गीत गांदियां होया, ਉਹਦੀ भगती करदियां नृत्य कर रहा है। पैसे वाला जिहड़ा सुभाव सी अंदर, अमोड़वां सुभाव जिन्हों कहते हैं, ढीठ सुभाव जो मुड़दा नहीं है, वो हुण सीधे रस्ते ते चल के आप भी भगती करदा पिया ते लोकां कोलों भी भगती करांदा पिया। बहुत सारे गुरबाणी दे अर्थ हुंदे ने, कोई एक अर्थ नहीं हुंदा है। संत हरि सिंह जी रंधावे वालियां ने जो टीका किया है, उन्होंने इस शब्द दे तकरीबन कोई 8 अर्थ किए ने, पूरे शब्दों के 8 अर्थ किए ने। इस विच जिक्र किया है, बंस को पूत ब्याहन चलिया, सोने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, सस्से सिंह गुण गाए। सस्से शब्द नूं अधक ला के नहीं बोलना है, ओले मूँह नाल बोलना है। सस्से 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 दे उत्ते दुलावां हन। प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने इस सस्से शब्द दे अर्थ कीते हन सहमिया होया, जो कि टुकदा नहीं है। वो मैं इस नाल सहमत नहीं हाँ। मैं सस्से दे अर्थ कीते हन सहा, सहा कहंदे ने खरगोश नूं। खरगोश ते सिंह, सिंह कहंदे ने शेर नूं। गुण गाए, गुण गाउण लग पे हन। रूप कन्या सुंदर बेदी, रूप कन्या भगती मार्ग ते चलदियां होयां जो भगती रूप सुंदर कन्या सी, उहनूं विआह लिया है। तो जदों विआह हुंदा है फिर सस्से सिंह गुण गाए, खरगोश ने ते सिंह शेर ने गुण गाए। या इस तरह कर अर्थ किए जा सकते हैं कि जो मन सहे की तरह, खरगोश की तरह बहुत कमज़ोर सी, वो हुण सिंह की तरह शेर बन के, क्योंकि भगती रूप कन्या नूं उसने विआह लिया है, भगती की प्राप्ति हो गई है। सहे की तरह, खरगोश की तरह जो मन बड़ा कमज़ोर हो गया सी, हुण शेर की तरह वो ताकतवर हो के, दलेर हो के ते गुण गाउण लग पिया है। हुण किसी कोलों डरदा नहीं है। इन्हां पंक्तियां दे ये अर्थ किए गए ने।
ਖਰਗੋਸ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ TV 'ਤੇ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਕੋਮਲ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਇਸਦੇ ਕੰਨ। ਚੌਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਸਤਨਪਾਈ ਜਾਨਵਰ ਚੌਪਾਇਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 300 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਈਜ਼, ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜੰਗਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ 2 ਦੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ, 2 ਉੱਪਰ 2 ਥੱਲੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਜਨ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-10 ਘੰਟੇ ਖਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੀ। ਪਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਦਾ ਗਰਭ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, 30 ਤੋਂ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਬੱਚੇ, 8 ਬੱਚੇ, ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਂਸ, ਜੋ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਸ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੌੜਦਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ।
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਬਬੂਨ ਬਾਂਦਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਗਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸੱਸੇ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਸੱਸੇ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦ્વੈਤ ਨੂੰ ਹੰਨ ਕੇ, ਦ્વੈਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਵਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਡਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡਪ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੇ ਤੋਂ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ। ਕੁਛ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਕੁਛ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ तो ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ तो फिर इतना नुकसान हो जाएगा। कोई सोमवार कोलों डरिया पिया, कोई मंगल कोलों, कोई बुध कोलों, कोई वीर कोलों, कोई शनिचर कोलों डरे पे हैं। मंगलवार सिर नहीं धोना है, शनिचरवार नाखून नहीं कटने हैं,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਰਾਧ ਨਾ ਮਨਾਏ ਅਸੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਾਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਮਨ ਦੇ, ਜੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਨ ਦਹਾੜਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਮਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਇਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰਚੇਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੋ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਆਡ ਦਾਮ ਜਿਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਖੀਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ, ਨਿਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਰਵਿਦਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ
लोग चमार किया करते सन, चमड़े का काम करते सन, बाज़ारां विच जुत्तियां गंढण का काम करते सन। मस्कीन साहब जी बड़ी सोहनी व्याख्या करते सन कि जुत्तियां गंढदियां गंढदियां लोकां दा मन भी परमेश्वर नाल गंढ दिंदे सन। अपना तो मन गंढिया ही होया सी उन्हां दा, लेकिन लोकां दे भी मन गंढ दिंदे सन परमेश्वर दे नाल। जदों मरे हुए पशुओं नूं ढोण वाला, चमड़े की किरत करन वाला भगत रविदास जी जदों परमेश्वर दे नाल मन गंढिया गया, मन जुड़ गया ना, तो फिर भगत रविदास जी आप कहते हैं कि अब विप्र प्रधान तैं करे डंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। भगत रविदास जी अब विप्र प्रधान तै करह दंडोत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। जदों रविदास दास तेरे नाम दे नाल जुड़ गया ना, तो हुण अब विप्र प्रधान तै करें डंडोत। विप्र जो समाज का प्रधान सी, जो बामण सी, जो लोकां नूं उपदेश करदा सी, भगत रविदास जी कहते हैं कि हुण वो भी आके ते रविदास नूं डंडौत करदा है। ये परमेश्वर दे नाम दी करामात है, प्रभु दे नाम दी। खरगोश नूं असी बड़ी तेज स्पीड नाल दौड़न वास्ते जानते हाँ असी सारे। वाकई खरगोश बड़ा तेज दौड़दा है। मेरा ऐसा सुनन दे विच भी आया है कि खरगोश दियां जैसे 4 लत्तां होंदियां ना, एक लत्त खरगोश की थोड़ी जी छोटी होंदी है, थोड़ी छोटी। 3 लत्तां बराबर होंदियां ने, एक लत्त थोड़ी छोटी होंदी है। उहदे नाल ये दौड़दियां दौड़दियां जिथे लोड़ पैंदी है ना, अपनी उस छोटी लत्त का इस्तेमाल करके एकदम टर्न मार जांदा वे, मोड़ कट जाता है अपने दुश्मन नूं धोखा देण वास्ते, उहदे कोलों बचण वास्ते। पर यह दौड़दा बड़ा तेज है। ये दौड़दा तो बड़ा तेज है, पर इनू अपनी दौड़ का हंकार भी बड़ा सी। किसी कोल कोई गुण होवे ना, वो गुण ही उहदा विनाश का कारण बन जाता वे। कोई गुण होवे, वो गुण ही उहदा हंकार का कारण बन जाता वे। गुरबाणी तो सानू सिखाउंदी है कि सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए। सारे गुण परमात्मा तेरे ही हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और हर बिसरत तेरे गुण गलिया। तो जे हरी परमात्मा विसर जाता, तो फिर जेड़े गुण ने वो सब गल जाते हैं। फिर खरगोश नूं अपनी दौड़ का बड़ा हंकार सी। अक्सर खरगोश कछुए नूं देखदा सी, कछुआ बड़ा स्लो चाल चलदा, एक एक कदम बेचारा चल के अपनी मंजिल तक वो पहुँचदा वे, एक एक कदम। खरगोश अक्सर कछुए नूं तनज करदा सी, उन्होंने मेहणे मारदा सी। ये देख मैं कितनी तेज दौड़ सकना, तो तू एक एक कदम मसां तेरे कोलों पुटिया जांदा, मसे तो तू हिलदा मैं अपनी जगह तो। मैनू देख मैं कितना फुर्तीला हाँ, मैं कितना तेज दौड़ सकदा हाँ। पर शिकार भी तो खरगोश का ही ज़्यादा हुंदा ना, कछुए का इतना शिकार नहीं होंदा है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर गर्भ न कीजिए, रंक न हसीए कोय, अजह सो नाव समुंद में क्या जाना क्या होए। किसी दे उत्ते भी किसी दी कमजोरी दे उत्ते हसना नहीं चाहिदा है। अजय सो नाव समुंद में क्या जाना क्या होए। अजे साडी जीवन रूपी नाव संसार रूपी समुंदर दे विच पता नहीं अगला पल की हो जाण वाला है। की पता एक लहर आवे सब तबाह करके रख देवे।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਹਿਰ। ਪਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੌੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਛੂਆ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਬਈ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਏ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਦੌੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਛੂਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕਛੂਆ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਜਦ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦ ਇਹ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ। ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਉਛਲ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਛੂਆ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਕਛੂਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾਰਮ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ
पता उदों लगता है जिस वेले सूरज निकल आउंदा है, पता तो उस वेले लगता है। खरगोश सुत्ता होया ते बड़ी गहरी नींद लग गई है इसकी। कछुआ एक ही कदम चलदा 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 सहजे सहजे चलदा चलदा खरगोश तो अगे निकल जाता ते अपनी मंजिल ते पहुँच जाता है। अपनी मंजिल ते जिस वेले खरगोश की अख खुलती है, खरगोश एकदम तरबक के उठदा वे, हैरान हो जाता है। खरगोश पता नहीं कितना समा, कछुआ पता नहीं अजे आया कि नहीं आया, दौड़ के मैं मंजिल ते पहुँच जावां। जद उत्थे पहुँचदा है कछुआ पहले ही पहुँच चुका वे, उत्थे कछुआ पहले ही पहुँच चुका वे। कछुए की जित हो गई है। बस इस तरह ही समझ लवो कि हर बंदा ये सोचता है थोड़ी देर आराम कर लवां, अजे किहड़ा मेरा मौत या मेरा बुढ़ापा नेड़े आने वाला है, कल कर लवांगे, थोड़ी देर नाल कर लवांगे। जिहड़ा बंदा अपने काम नूं कल दे उत्ते छोड़ देंदा ना, वो कदी कामयाब नहीं हो सकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समा बीतियो जात है फिर करेगो कब। ते मौत रूपी कछुआ या बुढ़ापा रूपी कछुआ जदों सिर ते आ जांदा ना, फिर बंदा हार जांदा वे, फिर उसकी जित नहीं हो सकती है। फिर उसकी असी रोज़ ही इस तरह करने भी चलो अज नहीं कल, नितनेम कल तो शुरू करते हाँ कि जो कल आ जाती है फिर सोचता है कल तो करने आ, जे कल कित्थे आई है। कल कल करदियां ही जीवन निकल जाता है, समय ही खत्म हो जाता है। फिर तो ये हालत बन जाती है कि जैसे गुरबाणी कहती है कि भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। जितों तक बुढ़ापा नहीं ना आंदा है कोल, तो उस तो पहले ही सिमरन करना आरंभ कर दे, नहीं तो फिर जैसे खरगोश दौड़ हार गया ना, भावें कितने ही तेज दौड़दा सी, असी भावें जितने मर्जी चुस्त होइए, स्फुर्ति होवे, ताकत होवे, पर हार जावांगे जे असी कल दे उत्ते छोड़ दिता। तो फिर अब ना भजस कब भजस गवारा, अब ना भजस कब भजस पाई, आवे अंत न भजिया जाई, जो किछ करे सोई अबसार, फिर पछताहो न पावो पार। फिर बंदे दे हथ विच पछताउणा ही रह जाता। फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। जैसे खरगोश इतना चतुर तेज दौड़न वाला हो के भी हार गया ना, बस इस तरह ही असी भी जिंदगी की बाजी हार जावांगे। जिंदगी की बाजी 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप न कियो। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई है, कोई तप नहीं किया, कोई जप नहीं किया है। 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। जवानी भी बीत गई, फिर पछतांदा है बंदा जो बुढ़ा हो जाता ना, फिर तो नैनो नीर बहे तन खीना, भये केस दुदवानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उतरे, अब क्या करे परानी। फिर कुछ नहीं हो सकता वे। फिर खरगोश कोलों सीखना चाहिए कि सहजे सहजे एक एक कदम लगातार चलते रहो, लगातार एकदम मंजिल तक पहुँचने की कोशिश ना करो। सहजे सहजे सिमरन भी करना है, जिमें मैं हुणे अर्ज की, कई सिमरन करते हैं उछल उछल के पग्गां खुल जांदियां ने, केस खुल जाते हैं। ये सिमरन नहीं है। बच्चे बेचारे डर जाते हैं कई। गुरबाणी कहती हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। सहज अवस्था दे विच जिहदे विच थकान महसूस ना होवे, सहज अवस्था।
ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਜੇ ਕਛੂਆ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਛੂਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈਏ, ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਗੁੱਲਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 10 ਪੈਸੇ 5 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ 10 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਲਕ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁੱਲਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਾ ਚਾਨਣਾ, ਮਹਾ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।